नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर विधानसभा आसन में डॉक्टर राजीव राय ने भाजपा दल की ओर से विधायक पद के लिए जमा किया मनोनयन पत्र। समर्थकों में देखी गई उत्साह की दौड़। जिला कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार अभिजीत पाल ने विधायक पद के मनोनयन पत्र जिला उपायुक्त कार्यालय में किया जमा। समर्थकों में देखी गई हर्षोल्लास की दौड़। उदालपुर विधानसभा केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस दास, कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत सिंह तथा भाजपा के उम्मीदवार राजदीप वाला के बीच हो सकती है खासी की टक्कर। एक दूसरे के मत गणना में पड़ सकती है प्रभाव। सांसद सुष्मिता देव के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की ओर से दाखिल किया गया मनोनयन पत्र। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में तथा धोलाई विधानसभा केंद्र में तृणमूल के उम्मीदवार होने पर लोगों में छाई हुई है खुशी की दौड़। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में कौशिक राय ने अपने बहुत सारे समर्थकों को लेकर वर्णाढ्य भव्य रैली के जरिए राज्य सभापति विजय हजारिका की मौजूदगी में दाखिल किया मनोनयन पत्र। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पर मनोनयन पत्र दाखिल किए जाने का अंतिम तिथि था। इस तिथि को लेकर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिली। कांग्रेस, भाजपा, असम गण परिषद, तृणमूल कांग्रेस तथा दूसरे कई राजनीतिक संगठन तथा निजी उम्मीदवारों ने अपने अपने मनोनयन पत्र दाखिल किया। इसी मनोनयन पत्र दाखिल किए जाने के दौरान कछार जिले के कई क्षेत्र से उम्मीदवारों ने अपने अपने मनोनयन पत्र सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में वर्णाढ्य भव्य रैली के जरिए दाखिल किया। इस दिन के इस कार्यक्रम में पहले तौर पे भाजपा के कार्यकर्तागण जुटते देखे गए। सिलचर के विधायक राजीव राय ने अपने समर्थकों को लेकर वर्णाढ्य भव्य रैली के जरिए सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया और पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता के सहयोगिता के आधार पर ही वे विजयी होंगे और आम जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। कई और पहलुओं के बारे में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप प्रत्यारोपों को पीछे छोड़ सहयोग किए जाने का मांग किया। বিগত জয়ের আশা আমি 100%। আমি এই কথাটা একটু আগেও বলেছি যে বিগত যে 6টা নির্বাচন হয়েছে, 3টা বিধানসভা নির্বাচনের যদি ইতিহাস দেখি 21, 2016 আর তার আগে 2000, তো আমরা 3টি বিধানসভা 3টি সাধারণ নির্বাচনে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি শিলচর বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা জয়লাভ করেছি এবং আগামী দিনেও এটা জারি থাকবে এবং নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে যে শিলচর 118 নম্বর বিধানসভা ভারতীয় জনতা পার্টিকে চয়ন করতে যাচ্ছে। সব আরবানাইজেশনের একটা প্রবলেম আছে। যেতিয়া মানে এটা রুরাল এরিয়ার পৰা আরবানাইজেশন হয়, রাস্তাঘাট হয়, কেতিয়াবা আনপ্ল্যান হৈ যায়। তো এইটো পৃথিৱীৰ সব ঠাইত এইটো আছে। আরবানাইজেশনের সমস্যা আছে, জমা জলৰ সমস্যা আছে, ড্রেইনৰ সমস্যা আছে, ওপেন ড্রেইনৰ সমস্যা আছে, ইলেকট্রিফিকেশনের সমস্যা আছে। আমি এইটো আশা ৰাখিছো যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অহাৰ পিছত আজি দিনত অসমত ইলেকট্ৰিচিটি যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যত যেনেকুৱা আছিল যে কাৰেণ্ট নাছিলে, এইটো আজি দেখিবলৈ নাপায় মানুহে। ৰাস্তা ঘাটেৰ উন্নয়ন হৈছে। আগতে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও ৰাস্তা ঘাটৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে অন্তৰ্গাঁথনি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে কেতিয়াও ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ইনভেস্ট কৰা নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে সদায় ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে নজৰ দিছে আৰু আমি আশা ৰাখো আগতে যেতিয়া হাইৱে হয় তাৰপিছত লাহে ধীৰে নেশ্যনেল হাইৱে, ষ্টেট হাইৱে আৰু বাকীবিলাক যিবোৰ আছে এইবোৰো লাহে ধীৰে হ'ব বুলি আমি ভাবো।
দাদা আজি মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিব অংশগ্ৰহণ আছিলো আপোনাক আৰু আপোনাক জয় লৈ আপনি কিমান আশাবাদী? আমি 100% আশাবাদী যে আমাদেরকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে এইবার শিলচর বিশেষ করে কাছাড় জেলার জনসাধারণ জয়ের আসনে অধিষ্ঠিত করবে। আমরা 6টা পদ্মফুল এবং একটা মিত্র জোটের আমরা আসন জয়লাভ করব এবং কাছাড় থেকে 7টা আসন দিসপুরে আমাদের এনডিএ হয়ে যাবে বলে আমরা নিশ্চিন্তভাবে বলতে পারছি। আজকে যেভাবে মানুষের উৎসাহ উদ্দীপনা স্রোত আমরা দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চিন্তভাবে এটা বলা যেতে পারে যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার মিত্র জোট কাছাড় জেলাকে সুইপ করছে 7-0। सिलचर आसन में जिला कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत पाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भव्य वर्णनाट्य रैली के जरिए शहर के राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में आकर अपना मनोनयन पत्र दाखिल किए। तत्पश्चात पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अभिजीत पाल ने कहा कि आम जनता परिवर्तन चाहते हैं और भाजपा जैसे सरकार के शोषण नीति से निजात पाना चाहते हैं। इसके लिए इस बार उनका जन समर्थन बड़ी मात्रा में है। आने वाले दिनों में चुनाव में वही सिलचर आसन में विजयी होंगे। कई और पहलुओं के बारे में उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान अपने मतों का बखान किया और लोगों को जागरूक भी किए। পাতেও করে এবং সবাই ভালোবাসাকে নিয়ে আজকে শিলচর জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে জেলা কংগ্রেস সভাপতি সহ আমার জেলা কংগ্রেসের বরিষ্ঠ কর্মকর্তাগণ সবাইকে নিয়ে আমরা এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে আমরা জেলাধিপতি কার্যালয়ে এখন গিয়ে এই সম্মানীয় শিলচর সমষ্টির ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছি এবং মানুষ যেভাবে উৎসাহিত হয়ে শিলচরের মানুষ যেভাবে এগিয়ে আসছেন আমাকে আশীর্বাদ দিতে, আমি আশাবাদী এবার শিলচরের মানুষ পরিবর্তন করবে। उधरवन विधानसभा केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में तापस दास ने अपने मनोनयन पत्र दाखिल किया। इस दिन सांसद सुष्मिता देव के मौजूदगी में तथा तृणमूल कांग्रेस के कई समर्थक कार्यकर्ताओं के मौजूदगी में वर्णनाट्य भव्य रैली करते हुए राजमार्गों का परिक्रमा कर जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया और बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी विजयी होने का उम्मीद भी जताया। 115 নম্বর জন্য নমিনেশন দাখিল করলাম। আমি 100% আমার বিশ্বাস এবং আশা, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে আমি ওখান থেকে খুব ভালো ভোটেই জয়ী হতে পারব। আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কে হবে? আমার প্রতিপক্ষ বলতে কংগ্রেসের তো কোনো বালাই নেই, যদি বিজেপির ইয়ে থাকে, কারণ তার জনবিন্যাস যা বলছে। নির্বাচনী ইস্যু আমার ইস্যু যা কাজ হয়নি ওই কাজগুলো করাটাই তো সব থেকে বড় কথা। রাস্তাঘাটের প্রশ্ন আছে, তারপরে হসপিটালের প্রশ্ন আছে, শিক্ষার ব্যবস্থার একেবারে ওখানে তো এই একটা কলেজ আর দুটো স্কুল দিয়ে তো আর শিক্ষা ব্যবস্থা হয় না। জলেরও সেই ধরনের অবস্থা, প্রপার উদাহরণেই জলের ব্যবস্থা নেই। তো ওই কাজগুলোই করা, যা আগে রাস্তাঘাট হয়েছিল ওগুলো এখন ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। তো ওই রাস্তাঘাট ওইগুলো সব করা, এই তো কি। আর কথা হচ্ছে যে আজকে আমাদের এখানে উদাহরণ কাছাড় সব জায়গাতেই আমি দেখেছি চাকরি বাকরির কোনো বালাই নেই, কোনো ধরনের ইন্ডাস্ট্রি নেই। ওই কাজগুলো করে যাতে একটা ছেলেমেয়েদের ভিতরে তারপরে ওদের একটা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করে যাতে প্রত্যেকে একটা স্বাবলম্বী হতে পারে তার চেষ্টা করে। নেতা মমতা ব্যানার্জির নাম রয়েছে, অভিষেক ব্যানার্জির নাম রয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি উনি আসবেন। भाजपा सरकार की शोषण नीति के खिलाफ आम जनता अब चुप्पी नहीं साधे बैठेंगे। मुद्दे को लेकर सांसद सुष्मिता देव ने विस्तारित तथ्य उजागर किया। तृणमूल कांग्रेस नेत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि भाजपा सरकार पर आम जनता का विश्वास वक्त के साथ साथ उठता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ लेकर राजनीति तो चल रही है, लेकिन आम जनता काफी नाराज है। आने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की
उम्मीदवारों को लोग चयन करेंगे और भाजपा के शोषण नीति का राज जल्द से जल्द खत्म होगा। জেলাতে 3 জন প্রার্থী সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দিয়েছি। উদারবনে বন্দে তাপস দাস, উনি প্রাক্তন সুপারিনটেন্ডেন্ট সেলস ট্যাক্স। কাটিগড়াতে প্রাক্তন এডিসি এফআর লস্কর সাহেব, এবং আমরা শুনাইয়ে দিয়েছি শাহজাহান ভাইকে, যিনি এনসিটি কলেজে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন। অত্যন্ত যোগ্য প্রার্থী, গ্রহণযোগ্যতা আছে এবং লড়াই হবে বিজেপির সঙ্গে। কারণ বিজেপি যদি আসামে থাকে, তবে আসামের মধ্যে যেভাবে বেরোজগারি বাড়ছে, আসামের মধ্যে যেভাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিটা বেড়ে গেছে, এটাকে আটকাতে হলে মমতা ব্যানার্জির সিম্বলের দরকার আছে, মমতাদির আশীর্বাদের দরকার আছে। আর আমরা একটা বিকল্প হিসাবে উঠে আসছি, কারণ আমরা দেখতে পেরেছি দুইটা অ্যালায়েন্স হয়েছে, একটা বিজেপির অ্যালায়েন্স হয়েছে, একটা কংগ্রেসের অ্যালায়েন্স হয়েছে। কিন্তু এই দুইটা অ্যালায়েন্স থেকে মনে হচ্ছে যে ভিতরে প্রচণ্ড আবেগ রয়েছে, প্রতিবাদ হচ্ছে। আজকে আমি কোনোদিন ভাবিনি যে কাঠিগোড়াতে রাহুল গান্ধী আর খাড়গেজির পোস্টার ছিঁড়ে লাথ মেরে আগুন লাগানো হবে। কংগ্রেসের এই দিন এসছে। প্রতিবাদ তো আগেও হতো টিকিট না পেলে, কিন্তু এইভাবে কংগ্রেসের নেতাদের লাথ মেরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া কংগ্রেস কে চালাচ্ছে আমি জানি না। তো এইগুলা হলে মানুষের আস্থা থাকে না ওই দলের উপরে। তো আমরা শক্তিশালী ক্যান্ডিডেট দিয়েছি, যারা 9 তারিখ পর্যন্ত মাঠে থেকে বিজেপির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। उदारवन विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत सिंह ने अपने भव्य समर्थकों को लेकर बर्नाट रैली के जरिए मनोनयन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि भूतपूर्व मंत्री तथा विधायक रह रहे अजीत सिंह उदारवन क्षेत्र में एक अहम व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उनका समर्थन भी बड़े पैमाने पर है। जल्द से जल्द आने वाले दिनों में आम जनता अजीत सिंह को अपना समर्थन प्रदान कर विजयी करवाने का उन्होंने उम्मीद जताया और भाजपा के शोषण मुक्त राजनीति से लोगों को आजाद किए जाने के बारे में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखे जाने का भी उन्होंने अपील किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई और पहलुओं पर अपने मतों का बखान भी किए। রিপোর্টার যদি আসতে একটু পুরোনা পাবি, কয়েক বছর দিয়েছি আগেও, এই জন্য অনুভূতি আগে যেরকম ছিল এখনও এরকমই লাগছে। তবে একটা কথা ঠিক যে এইবার আমার উদারবন্দের লোক অনেক, গতবারও আমার সামান্য ভোটে আমি হেরেছি, এবারও আশা করি আমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে। কারণ যারাই দাঁড়িয়েছেন সবার সম্বন্ধে জনগণ ভালোভাবে জানে। বিক্ষুব্ধ ভাই কংগ্রেসের ছিলেন, বিক্ষুব্ধ থাকতে পারে, এতে কোনো অসুবিধা নেই, বুঝলে, যার ইচ্ছা যেরকম। उदारवन विधानसभा केंद्र में भाजपा दल के उम्मीदवार राजदीप ग्वाला ने भी अपनी विजयी होने की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि आम जनता भाजपा दल को पहचानते हैं, राजनीतिक दल को पहचानते हैं और तो राष्ट्रीय एकता अखंडता के आधार पर असम राज्य के उन्नयन के साथ साथ कछार जिले के उन्नयन में अहम भूमिका निभाए जाने के लिए भाजपा उम्मीदवार को ही आम जनता विजयी करेगी। उदारवन क्षेत्र में जो समर्थक उनके साथ जुटे हुए हैं, उनके साथ सभी स्तर के समर्थकों को एक मंच पर लाकर आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बड़ी मात्रा में भारी मतों से विजयी भी होंगे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने संदर्भ में खुलासा भी किए। কেমন মনে হচ্ছে ভোটের আগে আবহ? এই মনোনয়ন পর্বে যে উৎসাহ নিয়ে আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা, জনগণ, ভোটাররা যেভাবে উৎসাহিত হয় আজকে আমাদের এই সভাতে উপস্থিত হয়েছেন বা আমাদের সঙ্গে ওনারা মনোনয়ন পর্বে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্য প্রত্যেক কার্যকর্তা জনগণকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনের নির্বাচনের জন্য আমি আপনাদের প্রত্যেকেরই আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা কামনা করছি এবং আজকেই আমি মনে করি এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে, যেভাবে আপনারা দেখেছেন জনসমুদ্র আমাদের এই মনোনয়ন পর্বে হয়েছে, আমার মনে হয় ভারতীয় জনতা পার্টি প্রত্যেকটি কাছাড় জেলার 6টি সিটে আমাদের প্রার্থীরা রয়েছেন, একটি সিটে আমাদের মিত্রজোটের প্রার্থী আছেন। আমার মনে হয় 7টাই এনডিএ বিজয়ী। ভোটটা কোন দিকে যাবে বলে মনে হচ্ছে, কি আশা করছেন? দেখুন, যেভাবে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় আমাদের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং বিশেষ করে যেটা আপনি বাগানের ভোটের কথা বলেছেন, আপনারা দুজনেই বাগানের নেতা, চা বাগানের নেতা। যে উন্নয়নমূলক কাজ উনি করেছেন, যেভাবে একটার পর একটা প্রকল্প আজকে জমি পাট্টা থেকে নিয়ে
শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন, তারপরে আর্থিকভাবে ওনাদেরকে কীভাবে এগিয়ে নেওয়া যায়, মজুরি বৃদ্ধি, বিভিন্ন পদক্ষেপ উনি নিয়েছেন চা শ্রমিকদের জন্য। গোটা রাজ্যের প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক জাতি, পিছপড়া শ্রমিকদের জন্য আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কাজ করেছেন, মাননীয় নরেন্দ্র মোদী যে দেশের জন্য আমাদের কাজ করে যাচ্ছেন, তার জন্য জনগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মাননীয় ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিপুল পরিমাণে ভোট দিয়ে আশীর্বাদ। लखीमपुर विधानसभा केंद्र में भूतपूर्व मंत्री तथा बराकाठी के जाने माने व्यक्तित्व कौशिक राय विधायक पद के उम्मीदवार हैं। भाजपा दल की ओर से उन्होंने क्षेत्र के जिला उपायुक्त कार्यालय में अपने भारी समर्थकों को लेकर राजमार्ग में परिक्रमा करते हुए जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और लोगों की मौजूदगी में अपना मनोनयन पत्र जिला उपायुक्त के कार्यालय में दाखिल किया। उनके समर्थकों में उनकी इस रैली में बड़े पैमाने पर योगदान देखने को मिला है। आम जनता का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौशिक राय निश्चित तौर पर लखीमपुर आसन से विजयी होंगे और तो आम जनता की सेवा में जुटे रहेंगे। पिछले कई वर्षों से लखीमपुर क्षेत्र में विधायक पद के चलते अपने कार्यनिर्वाह के दौरान लखीमपुर को एक नए रूप दिए जाने में वे समर्थ हुए हैं और आने वाले दिनों में लखीमपुर के हर एक क्षेत्र में और भी उन्नयन की गतिविधि बरकरार रखेगी। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान लखीमपुर के उम्मीदवार कौशिक राय ने भाजपा दल की ओर से अपने मतों का बखान किया। जो भी सीट है, सात का सातों सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाला है। 6 में भाजपा और 1 में असम गण परिषद। ये एनडीए का 7 जो सीट है, सातों सीट भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ को जाएगा। लक्ष्य ही है कि डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में फिर से असम में भाजपा का सरकार बने। तीसरी बार भाजपा का सरकार। কাছাৰৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লৈ 26 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে লক্ষীপুৰৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ জমা দিছোঁ আৰু ৰাইজৰ যেনেকৈ আশীৰ্বাদ, ৰাইজৰ যেনেকৈ ভালোবাসা, ৰাইজৰ যেনেকৈ সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ বিপুল ভোটত লক্ষীপুৰতে অকল নহয় কাছাৰৰ প্ৰতিখন সমষ্টিতে বিজেপি আৰু এজিপি প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হ'ব। লক্ষ্য এটাই যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমত আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগে। লক্ষীপুৰত কিমান ভোটৰ ধাৰণা থাকিব? লক্ষীপুৰৰ ৰাইজ এবাৰ এটা সংকল্প লৈছিলে। লক্ষীপুৰত 1,77,209 জন ভোটাৰ আছে আৰু এই ৰাইজে মই ধন্যবাদ জনাওঁ, কৃতজ্ঞতা জনাওঁ যে লক্ষীপুৰৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত নিছে যে কৌশিক ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আমি কোনেও নমিনেশ্যন নিদিওঁ। সেইকাৰণে লক্ষীপুৰৰ পৰা কোনো ব্যক্তিয়ে নমিনেশ্যন দিয়া নাই। ভাড়া কৰি কংগ্ৰেছে বাহিৰৰ পৰা এজন লৈ গৈছে, লগত এটা ডেমি লৈ গৈছে, তেওঁলোক বৰকলা বা সোণাইৰ পৰা আনিছে, কিন্তু লক্ষীপুৰৰ ৰাইজে কোনো নমিনেশ্যন দিয়া নাই। সেইটোও মোৰ 5 বছৰৰ লক্ষীপুৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি প্ৰাপ্তি, মৰম আৰু ভালোবাসা। কংগ্ৰেছৰ এগেইনষ্টত কিমান হাতাহাতি লৰাই হ'ব বুলি ভাবিছে? কোনো ঠাইতে কংগ্ৰেছৰ লগত লৰাই নাই, কোনো ঠাইতে কংগ্ৰেছৰ লগত লৰাই নাই। আজি আপোনালোকে দেখি আছে যে ৰাইজ আজি যেনেকৈ বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। মই ইমান বছৰৰ পৰা ৰাজনীতিত আছোঁ, মই কেতিয়াও দেখা নাই যে গোটেই কাছাৰৰ এই 7খন সমষ্টিৰ কাৰণে ৰাইজ এতিয়া আজি যিমান আহিছে কেতিয়াও ইমান অহা নাই। সেইকাৰণে এইটো দিয়ে প্ৰমাণ কৰে যে ৰাইজ একতৰফাভাৱে সিদ্ধান্ত লৈছে যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আমি আমাৰ ৰাজ্যক, আমাৰ দেশক আগুৱাই লৈ যাব লাগে। এই বছৰত নিশ্চয় আপোনাক মন্ত্ৰী হিচাপে দেখা যাব। এইটো মোৰ পাৰ্টি দায়িত্ব দিছে বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ। যেহেতু মই মন্ত্ৰী আছোঁ, মোৰ এটা অতিৰিক্ত দায়িত্ব হ'ল যাতে আমি বাকী সমষ্টিবিলাক আমি জিকাই লৈ যাব পাৰোঁ। কোন মন্ত্ৰী হ'ব, কোন মন্ত্ৰী নহ'ব, এইটো পাৰ্টিৰ নেতৃত্ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এইটো বিশেষাধিকাৰ, তেওঁ এইটো কৰিব। कांग्रेस दल की ओर से शांति कुमार सिंह ने लखीमपुर विधानसभा केंद्र में कौशिक राय के खिलाफ अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि आम जनता के समर्थन से ही वे विजयी होंगे और लखीमपुर के उन्नयन व प्रगति की धारा को बरकरार रखेंगे। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब में उन्होंने अपने मतों का इस दिन बखान भी किया।
কি বলতে চাইবেন সোনাইবাসীকে, কি উদ্দেশ্য? শোনাই নহয়, আমি তো লক্ষ্মীপুর সমষ্টির কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রার্থী। এবার লক্ষ্মীপুরে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে। লক্ষ্মীপুর সমষ্টির জনগণ পরিবর্তন চাইছে। লক্ষ্মীপুর সমষ্টির জনগণ কংগ্রেসের দিকে তাদের ভালোবাসা এবং মত প্রকাশ করছে। তাই আমি আশাবাদী আসন্ন এই বিধানসভা নির্বাচনে 9 তারিখে সবাই কংগ্রেস প্রতীক চিহ্নে, হাত প্রতীক চিহ্নে আমাদের আপামর জনসাধারণ গণদেবতা কংগ্রেসের পক্ষে ভোট প্রদান করে লক্ষ্মীপুরের পুরানা হারানো कांग्रेस दुर्ग के फिरे आने। उदारबन विधानसभा केंद्र से निर्दल उम्मीदवार के रूप में हिंदूवादी नेता मिठुन नाथ निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा दल की ओर से विश्वास खत्म हो जाने के बाद आखिरकार आम जनता के सेवा में मिठुन नाथ इस बार की विधायक पद के चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार कई सालों तक भाजपा में कार्य किए जाने के बाद तथा हिंदुत्ववादी गतिविधियों को अहम तौर पर सहारा व सहयोगिता दिए जाने के बाद भाजपा दल की ओर से टिकट न मिलने पर आखिरकार मिठुन नाथ ने निर्दल प्रतिद्वंदी के रूप में अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अनुभवों का बखान भी किए। 1,84,000 যে জনগণ আছে সেই জনগণ যে ভোটার আছে সেই ভোটারের আত্মসম্মানের লড়াই নিয়ে আমি মাঠে নেমেছি। আমি ভারতীয় জনতা পার্টি পুরনো কর্মী যারা দলকে এই জায়গায় নিয়ে আসার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন এবং যে আদর্শের জন্য ওরা লড়াই করে গেছেন সেই আদর্শকে আবার স্থাপিত করার জন্য, যে সঠিক আদর্শ বিজেপির সেই সঠিক আদর্শকে স্থাপিত করার জন্য আমার এই লড়াই। উদারবন্দের জনগণের কাছে আমি এটাই বলতে চাই যে আপনারা সবাই আমাকে আশীর্বাদ করবেন। আমি যুদ্ধে নেমেছি, লড়াইতে নেমেছি। আমাকে অনেকজন বলেছিলেন যে আপনি ক্যান্ডিডেট হবেন না, কিন্তু উদারবন্দের জনগণ আমাকে ফোন করে করে বিভিন্নভাবে বলে মানে অনেক প্রেশার পর আমি প্রথম সিদ্ধান্ত নেইনি, কিন্তু জনগণ আমাকে এত প্রেশার ক্রিয়েট করেছেন যে আমি গত ঈদের দিন আমাকে সকালবেলা মানে আমি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি যে ইলেকশন খেলবো বলে। তো আপনারা সবাই যেন আমাকে আশীর্বাদ করবেন এই আমি অনুরোধ আমি উদারবনবাসীর কাছে রাখছি। এইকে দেখেন উদারবন সমষ্টির থেকে কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির পুরো নর্থ ইস্টে সৃষ্টি হয়েছে, পুরো নর্থ ইস্টের মধ্যে। কিন্তু আজকে উদারবন্দের মাটির থেকে উদারবন্দের যে 1,84,000 ভোটার থেকে একজনও মানুষ পায়নি যে প্রার্থিত্ব দেওয়ার জন্যে। অন্য কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে আপনার প্রার্থী এনে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যারা নাকি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিল এবং কংগ্রেসীদের এনে এনে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিকে নষ্ট করছে এবং তার বিরুদ্ধে আমার এই যে কংগ্রেসী আগ্রাসন আছে সেই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমি ইলেকশন লড়ছি। যে দলের আদর্শকে আবার পুনঃস্থাপিত করতে হবে। আমাকে জনগণ আশীর্বাদ দেবেন, আমার এতটুকু আমার সবাইকে আমি করছি। তো আমার তো দাদা আমার যে প্রচার থাকবে দলের আদর্শকে পুনঃস্থাপিত করার জন্য, জেনুইন যে দলের যে আদর্শ অটল বিহারী বাজপেয়ীরা আমাদেরকে দেখিয়ে গেছেন, যে আদর্শে আমাদের লালকৃষ্ণ আদবানি দিকে গেছেন, যে আদর্শ আমাদেরকে মাননীয় প্রয়াত গোবিন্দ পুরকাইস্থজি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়ে গেছেন, সেই আদর্শকে সঠিকভাবে আবার যাতে ফিরিয়ে আনা যায় সেই জন্য আমার লড়াই। মুখ্যমন্ত্রী নিয়েছেন, উনি কি বলবো আর উনাকে, আমার নাম নিয়ে কি হবে? আমার জন্য আমি ব্যক্তির জন্য আমি লড়াই করছি না, আমি ব্যক্তি হিসাবে আমি লড়াই করছি না, আমি মিঠুন নাথ লড়াই করছি না, আমি দলের আদর্শের জন্য লড়াই করছি। আমাকে একটা কথা বলতে পারবেন আপনারা, আজকে তো আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, কিন্তু আমার লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে নয়। কারণ মানে বিজেপি বনাম বিজেপি নয়, বিজেপি বানাম বিজেপি নয়, বিজেপি বানাম কংগ্রেস, অরিজিনাল বিজেপি বানাম কংগ্রেস, অরিজিনাল বিজেপি বানাম কংগ্রেস। তার কারণ আছে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির যে মনোনয়ন দিয়েছেন উনি রাজদীপ গোলা, উনি আপনারা জানেন যে শ্রমিক ইউনিয়নের উনি নেতা, যে শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বারা পরিচালিত হয় এফিলিয়েটেড, এই শ্রমিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হচ্ছেন রাজদীপ গোলা এবং ভাইস ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন
মাননীয় অজিত সিং। তো কংগ্রেসের এফিলিয়েটেড একটা শ্রমিক সংগঠনের নেতা, ভারতীয় জনতা পার্টির ক্যান্ডিডেট এবং সেই অর্গানাইজেশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট। আমি মানে কি বলবো, আর এর থেকে বলার আর কিছু আছে নাকি? তো আমার লড়াই চলতে থাকবে, আমাকে কেউ ইয়ে করতে পারবে না। আমাকে অনেক বলেছিল যে লড়াই করো না। আমি বললাম ভাই লড়াই করবো, কি আছে, হারবো না জিতবো, কিন্তু আদর্শের জন্য লড়াই করে করে নিজে যদি প্রাণ দিতে হয় আমি প্রাণ দিতে রাজি আছি, আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আমি তো আজকে নমিনেশন সাবমিট করেছি। অনেকে অনেক রিউমার ছড়াচ্ছে বাজারে যে মিঠুননাথ খেলছেন না, এই না সেই না। আপনারা তো সাংবাদিক, আমাকে আজকে থেকে না, আমি তো মানে গত যারা পুরনো সাংবাদিক আমাকে তো 20-25 বছর ধরে চিনেন, সমাজের সাথে লড়াই করতে, সমাজের স্বার্থে। কখনো দেখেছেন না মিঠুননাথ কোনোদিন কম্প্রোমাইজ করেছে? যদি করে থাকি কখনো, তা বলে দিন আমাকে সামনে, আপনি ইয়ে থেকে কম্প্রোমাইজ করে। বিজেপি হচ্ছে সংগঠন তো আপনার সঙ্গে থাকবে কি? সংগঠন তো আপনার সঙ্গে কে আমার সাথে নেই সেটা আমি বলে লাভ নেই, ঠিক আছে? আমি মানুষের মন জয় করতে এসেছি, আমি আমার মুদ্রাকে নিয়ে যাব, আমার যে ইস্যু সেই ইস্যুকে আমি নিয়ে যাব এবং এই ইস্যুকে আমি মানে আমার সামনে থাকবে। যারা ভালোবাসবে আমার কথাবার্তাগুলো আমাকে ভোট দেবেন, যারা ভালোবাসবেন ওরা আমাকে রিজেক্ট করবেন, কি আছে? আমি তো আমার আদর্শ নিয়ে লড়াই করছি না। বছর পুরনো ওদের মতো মানে কার্যকর্তারা রিজাইন করেছেন, এত অহংকার দলের যে ওদের সাথে এসে কথা বলেনি, কথা বলার মতো ওদের ইয়ে নেই যে আচ্ছা ঠিক আছে টিকিট দিতে পারেনি, যাই এত সিনিয়র কার্যকর্তারা আছেন ওদের সাথে গিয়ে একটু কথা বলি, সেটুকু সৌজন্যমূলক ওরা করেনি। কখন করেছে? যখন ওরা শুনতে পেরেছে যে এখান থেকে একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং যখন শোনা হয়েছে যে মিঠুননাথ খেলবেন, তখন থেকে শুরু হয়েছে সমগ্র বিজেপির নেতাদের ফোন আসা, ইয়ে করা। কেন আগে করেনি? সবসময় কি মানে যে বিজেপির পুরনো কার্যকর্তা আছে ওদের সম্মান দিতে হলে কি সবসময় তারা প্রেশারে দেবে? এরকম তো বিজেপি আমরা কখনো দেখিনি। धोलाई विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार ध्रुवज्योति पुरकायस्थ अपनी तकदीर आजमा रहे हैं। इस दिन बड़े पैमाने पर अपने समर्थक को लेकर सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में उन्होंने अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय दिगेंद्र पुरकायस्थ के पुत्र ध्रुवज्योति पुरकायस्थ इन दिनों धोलाई क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उनके साथ कांटे का टक्कर होने की उम्मीद भाजपा दल के अमिय कांति दास के साथ लग रहा है। आम जनता का कहना है कि दोनों के बीच लड़ाई बड़े पैमाने पर होगा और आखिरकार किसकी जीत होगी इस बात पर भी निरंतर सवालिया निशान है। মানে ক্রাইসিস হয়ে গেছে, কিন্তু আজকে মানে বড় বড় ট্যাঙ্কি দেখবেন জল জীবন মিশনের কোটি কোটি টাকার ট্যাঙ্কি, কিন্তু কোনো জল আছে নল, মানে আগে নল আছে জল নাই, আর জল ওদের একটা স্লোগান ছিল, কিন্তু কোনো নলে দিকে কোনো জল আসে না। মানে এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা ধরাই, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বলো কিছু নাই ধরাই। আমরা যদি বলি এটা যে সব ভাওতাবাজি চলছে এতদিন থেকে, আজকে গ্রামীণ স্বাস্থ্য আমাদের কংগ্রেস সময় পালাঙ্গাটের একটা মডেল হসপিটাল হয়েছে, যে মডেল হসপিটালে সব ফেসিলিটি থাকা সত্ত্বেও ভালো ডাক্তার নাই। আজকে এইসব যদি থাকতো গ্রামের লোকগুলো আজকে শিলচর শহরে কোনো নার্সিংহোমে আসতে লাগতো না। চেষ্টা থাকবে আমার, ভগবান যদি আমাকে জায়গায় পৌঁছাতে পারে, আমি চেষ্টা করবো যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষের এইসব জিনিস আমি দূর করতে পারি বা এইসব সুবিধা করতে পারি, এটা আমার চেষ্টা। আমাদের দলের অর্গানাইজেশন কংগ্রেসের খুব স্ট্রং এখন। আজকে আসামের মধ্যে যতটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা গ্রিন জোনে আছি, মানে আমরা বিএলএ বলুন, বুথ কমিটি বলুন, মন্ডল বলুন, আজকে ব্লক বলুন, আমরা সবাই গত 1 বছর থেকে আমরা সব রেডি করে যাচ্ছি। এবং আমরা সৈনিক যারা আজকে মেইনলি যারা আমাদের কর্মী, আজকে কর্মীর ভিতরে খুব বেশি মনোবল, এবং ইলেকশন থেকেও আমি অনেক বেশি মনোবল ওদের আমাদের কর্মীর ভিতরে আমি দেখেছি। তাই আমি মনে করি যে যেই দাঁড়ক আমাদের এগেনস্টে, এটা আমরা কোনো চিন্তার কারণ নেই। समाचारों में एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই
তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির आरेक नाम। समाचारों के अगले चरण में काटीगोड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के उम्मीदवार कमलाकर देवपुर कास्त ने मनोनयन पत्र दाखिल किया। शिवचर के जिला उपायुक्त कार्यालय में भाजपा दल की ओर से विधायक पद के मनोनयन पत्र दाखिल किए जाने के दौरान बड़े पैमाने पर उनके समर्थन में आवासीय क्षेत्र के लोग तथा भाजपा के कार्यकर्ता जुटते देखे गए। काटीगोड़ा क्षेत्र से करीब 5000 से भी ज्यादा लोग विभिन्न वाहन के जरिए सिलचर पहुंचे और वर्णाट्य भव्य रैली के जरिए उन्हें मनोनयन पत्र दाखिल किए जाने के दौरान प्रोत्साहित किया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कमलाकर देवपुर कास्त ने अपने मतों का बखान किए। রেজাল্ট এবার অভূতপূর্ণ রেজাল্ট হবে এবং আসামের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট হবে এবং আসামের ইতিহাসে বরাকবিলেই সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট হবে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিগত 5টা বছর যে ডেভেলপমেন্টের যে একটা বাতাবরণ যা বা একটা মাইলস্টোন উনি তৈরি করলেন ডেভেলপমেন্টে। আসামের বুকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা প্রথম, আসামের বুকে ভারতবর্ষের বুকে অর্থনীতি আমরা প্রথম, ভারতবর্ষের বুকে আমরা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম। অর্থাৎ যে এই যে 5 বছরে উনি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আজকে লোয়ার আসাম, আপার আসাম, বরাকবিলি, মিডিল আসাম সব মিলে আজকে পাহাড় মিলে সব মিলে যেভাবে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করলেন এবং সেখানে ভেদাভেদ কিছু নেই যে আমরা জাতি ভেদাভেদ, বর্ণ ভেদাভেদ, সেই ভেদাভেদ করছেন না। উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে যে আসামকে ভারতবর্ষের বুকে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে রূপান্তরিত করা এবং সেই সংকল্প আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। এবং আমি মনে করি একদিকে বিকশিত আসাম আর অন্যদিকে সুরক্ষিত আসাম। সময় আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিশ্বের বুকে আমাদের দেশকে যেভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত দেশে রূপান্তরিত করেছেন, আমি মনে করি একজন বিধায়ক হিসেবে আজকে যে জনসমর্থন, আজকে জনসমুদ্র, তারই একটা উদাহরণ। এবং সামনের দিন আমি মনে করি প্রত্যেকজন ভারতবাসী আস্তে আস্তে দেশ নির্মাণের জন্য আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি এবং আস্থাশীল এবং সেই জিনিসটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, জয় নিয়ে আমি আশাবাদী থেকে মনে করি এই জয় জনসাধারণের জয় এবং কাঠিগড়ার জনসাধারণ জয়ী হবে। আস্থা ও বিশ্বাস মানে কাঠিগড়াবাসী এটাই। আরেকটা প্রশ্ন যেটা ঘুরপাক খাচ্ছে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে, যে আপনি যেভাবে সরব হিসাবে বিধানসভায় পেয়েছেন এটা কি হচ্ছে গিয়ে যে বরাকের জনসাধারণের একটা আস্থা বা বরাকের জনসাধারণের একটা বিশ্বাস যে বাঙালির হয়ে কমলাক্ষ দেবপুর কাছ কথা বলেছেন। এবং আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান সরকার অর্থাৎ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় সরকার হওয়ার পর আমাদের যেগুলো সমস্যা যেগুলো আছে যেভাবে উনি সেগুলোকে টেগল করেছেন এবং শেষ করেছেন, আস্তে আস্তে শেষ করেছেন। আমি মনে করি সামনের দিন এখন আমি যতটুকু সোচ্চার, সামনের দিন আরও বেশি সোচ্চার থাকবো আমাদের অধিকারের জন্য, আমাদের চাওয়া পাওয়ার জন্য এবং সামনের দিন সবাইকে নিয়ে যাতে আমরা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি, আসামের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারি। মানে আপনার পারফরমেন্স সার্টিফিকেট ধর্ম করবে। আমি তো মুখ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছেন, আমি আর তো বলার কিছু। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বিগত 18 মাসে আমি প্রত্যেকটা বিধানসভা কাঠিগড়া বলে থাকি। তাই যদি বিধানসভা ইলেকশনের আগে একজন বিধায়ক না হয়ে যদি কাঠিগড়া সম্বন্ধে এতটুকু বলতে পারি যদি, তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন যে বিধায়ক হওয়ার পর এখন যতটুকু বলছি এর 3 ডাবল বেশি বলবো। সব মন্ডল পেয়েছে আমার সঙ্গে, সব মন্ডল পেয়েছে। আপনি উত্তর পরিমণ্ডল যাবে কি হয় ভোটে প্রমাণিত। অমরচান জৈনের সঙ্গে অনেকে বিজেপি গিয়েছে, এটা আপনার কি এফেক্ট হবে নাকি? অমরচান যে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, ওনার সঙ্গে অনেক বিজেপি করে আজকের দিনে আমি মনে করি যে যেগুলো মন্দির হয়েছে, মন্দিরের টাকা যেগুলো পায়নি, রাস্তাঘাট হয়েছে যেগুলো টাকা মানুষ পায়নি, কিন্তু মানুষ জিজ্ঞেস করবে, ওনাকে জিজ্ঞেস করবে আমাদের টাকা কোথায়। কারণ মন্দিরের টাকা স্যাংশন হয়েছে, ওনার ঘর থেকে সুতলি, ওনার ঘর থেকে রড সেগুলো দেওয়া হয়েছে, মানুষকে টাকা দেওয়া হয়নি। তো নমিনেশন পেয়েছেন, আমার শুভেচ্ছা রইল ওনার প্রতি। কিন্তু মানুষ তো জিজ্ঞেস করবে যে আমাদের টাকা কোথায়, আমরা রাস্তা বানিয়েছি আমাদের টাকা কোথায়, আমরা ঘর বানিয়েছি আমাদের টাকা কোথায়। ইভেন পিএমআই ঘর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘর থেকেও যাতে কীভাবে নিজের ঘর থেকে সেই মাল মেটেরিয়ালস দেওয়া, সেগুলো বিধায়কের কাজ না। বিধায়কের কাজ কি? বড় বড় কাজ। আজকে মণ্ডল সভাপতিদের কাজ কি? আজকে বুথ সভাপতিদের কাজ কি? আজকে পৃষ্ঠা প্রমুখদের কাজ কি? প্রত্যেকের আমাদের একটা কাজ আছে। আমরা যদি প্রত্যেকের কাজ করি, আমাদের আস্থা, মানুষের প্রতি আমাদের আস্থা, বিশ্বাস ডে বাই ডে ইনক্রিজ হবে, সেটা আমি বিশ্বাস করি। এবং আসামের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট হবে এবং আসামের ইতিহাসে বরাকবিলেই সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট হবে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিগত 5টা বছর যে ডেভেলপমেন্টের যে একটা
বাতাবরণ যা বা একটা মাইলস্টোন উনি তৈরি করলেন ডেভেলপমেন্টের। আসামের বুকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা প্রথম, আসামের বুকে ভারতবর্ষের বুকে অর্থনীতি আমরা প্রথম, ভারতবর্ষের বুকে আমরা আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম। অর্থাৎ যে এই যে 5 বছরে উনি ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে আজকে লোয়ার আসাম, আপার আসাম, বরাক ভ্যালি, মিডিল আসাম সব মিলে, আজকে পাহাড় মিলে সব মিলে যেভাবে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করলেন, এবং সেখানে ভেদাভেদ কিছু নেই যে আমরা জাতি ভেদাভেদ, বর্ণ ভেদাভেদ, সেই ভেদাভেদ করছেন না। উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে যে আসামকে ভারতবর্ষের বুকে একটা প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে রূপান্তরিত করা, এবং সেই সংকল্প আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, এবং আমি মনে করি একদিকে বিকশিত আসাম আর অন্যদিকে সুরক্ষিত আসাম। সমানে আমাদের ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি বিশ্বের বুকে আমাদের দেশকে যেভাবে একটা প্রতিষ্ঠিত দেশে রূপান্তরিত করেছেন, আমি মনে করি একজন বিধায়ক হিসেবে আজকে যে জনসমর্থন, আজকে জনসমুদ্র, তারই একটা উদাহরণ। এবং সামনের দিন আমি মনে করি প্রত্যেকজন ভারতবাসী আস্তে আস্তে দেশ নির্মাণের জন্য আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি এবং আস্থাশীল, এবং সেই জিনিসটা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি আশাবাদী থেকে মনে করি এই জয় জনসাধারণের জয়, এবং কাঠিগড়ার জনসাধারণ জয়ী হবে। বলেছি কি যে বরাকের জনসাধারণের একটা আস্থা বা বরাকের জনসাধারণের একটা বিশ্বাস যে বাঙালির হয়ে কমলাক্ষ দেবপুরকাশ তো কথা বলেছেন, এবং আজকের দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান সরকার অর্থাৎ হেমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় সরকার হওয়ার পর আমাদের যেগুলো সমস্যা যেগুলো আছে, যেভাবে উনি সেগুলোকে ট্যাকল করেছেন এবং শেষ করছেন, আস্তে আস্তে শেষ করছেন। আমি মনে করি সামনের দিন, এখন আমি যতটুকু সোচ্চার, সামনের দিন আরও বেশি সোচ্চার থাকবো আমাদের অধিকারের জন্য, আমাদের চাওয়া পাওয়ার জন্য, এবং সামনের দিন সবাইকে নিয়ে যাতে আমরা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারি, আসামের একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারি। মানে আপনার মুখ্যমন্ত্রী বলে গিয়েছেন, আমি আর তো বলার কিছু নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে বিগত 18 মাসে আমি প্রত্যেকটা বিধানসভা শুধু কাঠিগড়া বলে থাকি, তাই যদি বিধানসভা ইলেকশনের আগে একজন বিধায়ক না হয়ে যদি কাঠিগড়া সম্বন্ধে যতটুকু বলতে পারি যদি, তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন যে বিধায়ক হওয়ার পর এখন যতটুকু বলছি এর 3 ডাবল বেশি বলবেন। একটা খুব ছিল যে আপনার সব মন্ডল প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে, সব মন্ডল প্রেসিডেন্ট আমার সঙ্গে, কোনো খুব যাবে কি হয় ভোটে প্রমাণিত হবে। জৈনের সঙ্গে অনেকে বিজেপি কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, বিশেষ করে আজকের দিনে আমি মনে করি যে যেগুলো মন্দির হয়েছে, মন্দিরের টাকা যেগুলো পায়নি, রাস্তাঘাট হয়েছে যেগুলো টাকা মানুষ পায়নি, কিন্তু মানুষ জিজ্ঞেস করবে, ওনাকে জিজ্ঞেস করবে আমাদের টাকা কোথায়। কারণ মন্দিরের টাকা স্যাংশন হয়েছে, ওনার ঘর থেকে শুকলি, ওনার ঘর থেকে রড, সেগুলো দেওয়া হয়েছে, মানুষকে টাকা দেওয়া হয়নি। তো নমিনেশন পেয়েছেন, আমার শুভেচ্ছা রইল ওনার প্রতি, কিন্তু মানুষ তো জিজ্ঞেস করবে যে আমাদের টাকা কোথায়, আমরা রাস্তা বানিয়েছি আমাদের টাকা কোথায়, আমরা ঘর বানিয়েছি আমাদের টাকা কোথায়। ইভেন পিএমআই ঘর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘর থেকেও যাতে কীভাবে নিজের ঘর থেকে সেই মাল মেটেরিয়ালস দেওয়া, সেইগুলো বিধায়কের কাজ না। বিধায়কের কাজ কি? বড় বড় কাজ। আজকে মণ্ডল সভাপতিদের কাজ কি? আজকে ভূ সভাপতিদের কাজ কি? আজকে পৃষ্ঠা প্রমুখদের কাজ কি? প্রত্যেকের আমাদের একটা কাজ আছে। আমরা যদি প্রত্যেকের কাজ করি, আমাদের আস্থা, মানুষের প্রতি আমাদের আস্থা, বিশ্বাস डे बाय डे इंक्रीज होगा, সেটা আমি বিশ্বাস করি। काटीगोड़ा विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार अमरचांद जैन ने अपने समर्थकों को लेकर जिला उपाध्यक्ष कार्यालय में अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया। गौरतलब है कि एकाएक भाजपा से टिकट न मिलने पर कांग्रेस दल में योगदान कर तुरंत टिकट पाते हुए वर्षों से कार्य कर रहे कांग्रेस नेताओं को पीछे छोड़ एकाएक अमरचांद जैन कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना मनोनयन पत्र दाखिल किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जहां नाराजगी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ता तथा जाने माने व्यक्तित्व कमलाक्ष देवपुरकाश के साथ अमरचांद जैन का कांटे का टक्कर होने का लोग उम्मीद जता रहे हैं। অনুভূতি আর কি হতে পারে, মনোনয়ন না পেয়ে আমি বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান দিয়েছি, এবং কংগ্রেস আমাকে নমিনেশন দিয়েছি, এবং একটু অনুভূতি হচ্ছে যেভাবে পাবলিকের মনের আবেগ, তবে আমরা 100% জিতব কাটিগড়া থেকে। কেন পাবো না? বিজেপি বলে হিন্দু আর কংগ্রেস বললে মুসলিম, এটা কোনো কথা নাকি? আমরা কাঠিগড়া থেকে এটা নাই। কাঠিগড়াটা চায় লোকের লোক, হিন্দু হোক মুসলিম হোক, তার সঙ্গে কোনো তফাৎ নাই। আমরা কাঠিগড়া দৃষ্টান্ত আছে। আমি যখন 2016তে ইলেকশন খেললাম, আমি প্রায় 60,000 ভোট পেলাম। তখন আমি 5 থেকে 6,000 মুসলিম ভোট পেয়েছি, তখন আমি বিজেপি ছিলাম। এখনও যখন কংগ্রেস হয়েছে, হিন্দু ভোট পাবো। তখন মুসলিম ভোট 6,000 পেয়েছিলাম, হিন্দু ভোট 25,000 পাবো, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কালকে মুখ্যমন্ত্রী যে বলেছেন
তিনি আরও বলেছেন তাবড় নেতা গৌতম রায়কে আমি একা হারিয়েছি, আমি একা। আমি যদি একা একজন তাবড় নেতাকে হারাতে পারি তাহলে তো শিশু, ও আমার কাছে শিশু। ও কাঠিগোড়াতে 50,000 ভোটে হারবে এটা নির্ধারিত। খালি এক সাইড দেখেন, আরেক সাইড দেখেন না। ক্ষুব্ধ হয়েছে দু একটা বাচ্চা, চেয়ার ভেঙেছে, আবার দেখেছেন নাকি 1 ঘন্টা পরে আসে আমার কাছে মাপও চেয়েছে, সে সারেন্ডার করেছে, সব কিছু করেছে। ওর স্বাভাবিক এটা যে আমি নতুনভাবে পার্টিতে জয়েন করছি, ওদের খুব থাকাটা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই সাময়িক এটা হয়েছিল, সে সব মিটমাট হয়েছে, এখন আর নাই। এখন আমার মূল ইস্যুটা কি হবে, মানে আপনি জনগণের কাছে কি ইস্যু নিয়ে যাবেন? রাতারাতি আপনি দল পরিবর্তন? আমার মূল ইস্যু একটাই, সবচেয়ে বড় কথা হলো যাতে আমাদের পাবলিক 10-20 টাকা খরচ করে এমএদের বাড়িতে যেতে পারে। সেই জন্য তো বলে লোকেল কেন বলে? শিলচর যেতে হলে 500 টাকার প্রয়োজন, 1000 টাকার প্রয়োজন। কাটিগড়া হলে 20 টাকা চলে আসবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2, জলের অবস্থা কাটিগড়াতে এত খারাপ, জল মানে বিশুদ্ধ পানি, যে জল জীবন মিশন এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম ছিল, এত সুন্দর একটা কাজ ছিল, কিন্তু আমাদের কাটিগড়া সেজন্য কাজ হয়নি। তাই আমি প্রথমেই জল সম্পর্কে যতটুকু পারা যায় ওরা ঠিকঠাক করার ব্যবস্থা করব। এবং কাটিগড়াতে রাস্তাঘাট আবার নষ্ট হয়ে গেছে, অনেক রাস্তাঘাট। আমার সময় আমি অনেক রাস্তাঘাট বানিয়েছিলাম, আবার নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলোকে বাড়াতে হবে। এবং মেনলি 2টা কলেজের বিশেষ প্রয়োজন কাটিগড়াতে, একটা গার্লস কলেজ, একটা জেন্টস কলেজ। তারপর আমরা 20 বছর থেকে সাব ডিভিশন করে চিলাচ্ছি। আমার সময় আমি সাব ডিভিশন বলে চিলানোর পর সাব ডিভিশনে 50 বিঘা জমি অ্যালট হয়েছিল, সেই জমি অ্যালট হয়ে কাজ শেষ হয়ে গেছে, আর কিছু হয়নি। তাই আমি আশা করব এই যেগুলো কাজ আছে, আরও অনেক কাজ আছে, কাজের অভাব নেই। তাই আমি আমারও মনের ইচ্ছা, আমার কিছু কাজ অসম্পূর্ণ থেকে গেছিলো, যেমন আমি সদ্ভাবনা মণ্ডপ বানিয়েছি, কিন্তু সেটাতে ফার্নিচার নেই, ইনস্ট্রুমেন্ট নেই, কিছু নেই। সেগুলো সব পূরণ করার জন্য অনেক কাজ বাকি আছে। আমি এবার সুযোগ পেলে আমি সেগুলো পূরণ করব। बोरखोला विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार अमित कालवार के साथ बोरखोला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ का टक्कर होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। सूत्र के अनुसार मतदान प्रक्रिया में दोनों का ही अहम बोलबाला है और प्राथमिक तौर पर देखी जाए तो विधायक किशोर नाथ भूतपूर्व बोरखोला के विधायक रह चुके हैं। 5 साल विधायक पद से दूर रहे, मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें दूर रहना पड़ा। तत्पश्चात अपने कार्यकाल के दौरान भाजपा दल के प्रमुख तौर पर सेवा किए जाने पर आखिरकार किशोर नाथ को टिकट प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में अमित कालवार ने अपना मनोनयन पत्र दाखिल करते हुए बोरखोला क्षेत्र के लोगों को सहयोग किए जाने का अपील किया और आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अमित कालवार की विजय होने की उन्होंने उम्मीद भी जताई। নমস্কার। কি বলবেন আজ নমিনেশন যাচ্ছেন? দেখেন আজকে বাসন্তী পূজা পঞ্চমীর দিন। আজকে আমি এখন বরম বাবা মন্দিরে গেছিলাম, ওইখানে আমার যারা দেবী দেবতারা আছেন সবাই আশীর্বাদ নিয়েছি, আমার মার আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি, আমার যারা সমর্থকরা আছেন ওদের আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি। আমার সমগ্র বরাকবেলি এবং বরখোলার সমগ্র জনতা আমার সাথে আছেন। আজকে আমি মনোনয়ন দাখিল করতে যাচ্ছি এবং আশা করি আগামী দিনে আমরা বরখোলার উন্নতির স্বার্থে কাজ করে যাব এবং বরখোলাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাব। আপনি বিপুল ভোটে জয়ী হব আশা করি। সমগ্র জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ডক্টর অমিত কালওয়ারকে আজকে বরখোলার জনগণ সাপোর্ট করছে, আপনারা জানেন, আপনারা নিজেই আপনার গ্রাউন্ডে আছেন। তো আশা করি আমি বিপুল ভোটে জয়ী হব। মার্জিনটা এখন কি করে বলবো, তো এটা তো সময় বলবে, আরও সময় বাকি আছে, আমাদের 9 তারিখে ইলেকশন আছে, এর মধ্যে আরও সিনারিওটা ক্লিয়ার হবে আমরা কতটুকু ভোটে জয়ী হব। দেখেন এটা তো জনসাধারণ ডিসাইড করবে। জনসাধারণ আজকের দিনে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ডক্টর অমিত কালওয়ারের সাথে আছে। ডক্টর অমিত কালওয়ার আজকে যে রাজনীতিতে এসেছে ওটা এই যে সমাজসেবী হিসাবে, ডাক্তার হিসাবে এসেছে, সমাজের সাথে একটা আলাদা একটা রিলেশন আছে, সমাজের সাথে ও এতদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে, এই সমাজ এটাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে এবং আগামী দিনে বরখোলা একটা উদাহরণ পেশ করবে যে ওরা একজন যোগ্য প্রার্থীকে আজকে বরখোলাতে উত্তীর্ণ করেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী তো বিজেপি আছে,
দেখেন আমাদের প্রার্থীদের একটা ইয়ে আছে, নির্বাচনী প্রচারণা স্টার ক্যাম্পেইনে অনেকেই ইয়ে আছেন, আমাদের মাননীয় গৌরবপুরজি আছেন, ভেঙ্কাদা যে লিস্টে আছে, আরও অন্যান্য আছে, আমাদের পার্টি প্রেসিডেন্ট ভালো কিছু বলতে আমি এই দুজনের নাম জানি। এখন আমরা তো আমাদের ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাচ্ছি, এখন আমাদের ওরা যদি আসে আমাদেরকে সাহায্য করে তাহলে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারি। আজকে বাসন্তী পূজা পঞ্চমীর দিনে আজকে আমি সকালবেলা বড়বাবা মন্দিরে গিয়ে সকল দেবী দেবতার আশীর্বাদ নিয়ে, নিজের মার আশীর্বাদ নিয়ে, আমার জনসাধারণের, আমার বরখলাবাসী যারা আছেন আর সমগ্র বরাকবাসী যারা আছেন সবার আশীর্বাদ নিয়ে আজকে আমি এখানে উন্নয়ন ভবনে আজকে আমার কংগ্রেস দলের বরখলার প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে এসেছি। যেভাবে আমাকে জনগণরা সাড়া দিচ্ছে, যেভাবে আজকে বরখলার জনগণরা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ডক্টর অমিত খালওয়ারকে সাপোর্ট করছে, এটা একটা উদাহরণ পেশ করবে আগামী দিনে। এবং আমরা বরখলার উন্নতির স্বার্থে নানান প্রকল্প যেগুলো আছে আমরা আগামী দিনে আপনাদেরকে জানাবো, আর ওটার उन्नति साथ हम काज करे যাব। बोरखला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने भी अपने दलीय समर्थकों को लेकर बर्नाट भव्य रैली के जरिए सिलचर शहर के राजमार्गों का परिक्रमा कर तारापुर शिवबाड़ी क्षेत्र से जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और वहां पर जिला उपायुक्त के समक्ष अपना मनोनयन पत्र दाखिल किया। साथ ही सभी समर्थकों को सहयोग किए जाने के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें विजयी करवाने के लिए सहयोग किए जाने का भी अपील किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अनुभवों का भी बखान किया। मनोनयन पत्र दाखिल কৰিব আহিছোঁ, এইটো কথা সঁচা, যাৰ বাবে মই আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক ধন্যবাদ দি লৈছোঁ, অমিত শ্বাহজীক ধন্যবাদ দি লৈছোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নবীনজীক মই ধন্যবাদ দি লৈছোঁ, আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব মহোদয়ক মই কোটি কোটি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগত আসাম ৰাজ্যৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া মহাশয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ, আমাৰ ৰূপম সাহা মহাশয়ক ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আজি মই মনোনয়ন দাখিল কৰোঁতে আহোঁতে মই DSA গ্ৰাউণ্ড মোৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ যদি খোজকাঢ়ি আহিলেও মোৰ তাত 10 মিনিটৰ ৰাস্তা, কিন্তু আজি মোৰ তাত আহোঁতে 2.5 ঘণ্টা লাগিল। এই যে ৰাইজৰ ইমান ভিৰ, ৰাইজ মোৰ প্ৰতি ইমান যে ভাল পোৱা, সিহঁতৰ যে ভাল পোৱাটো আজি মই প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ। আগতো পাইছিলোঁ, কিন্তু আজি চাই মই আচৰিত হৈ গ'লোঁ যে গোটেই ঘৰ ৰাস্তা পূৰা জাম হৈ গ'ল আৰু ইমান ডাঙৰ এটা ৰেলী হ'ব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। আৰু যাৰ বাবে যদি ৰাস্তাত কোনো লোকৰ যদি ৰাইজৰ যদি অসুবিধা হৈছে বা কোনো এম্বুলেন্সৰ অসুবিধা হৈছে, যাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী কি মই এইটো জানি পেলাই ইমান ভিৰ একতা কৰা নাই। এইটো ৰাইজৰ ভাল পোৱাটো মই আজি চাই দেখিছোঁ। আৰু মই এই DSA গ্ৰাউণ্ড আহোঁতে মোৰ প্ৰায় 2.5 ঘণ্টা টাইম লাগিল। আৰু এইটো চাই পেলাই মই গম পালোঁ যে এইবাৰ আমাৰ জয়টো নিশ্চিত, অকল বৰখলাৰ বুলি নহয়, আমি গোটেই বৰাকৰ মই জয় এইবাৰ নিশ্চিত বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু লৰাই কাৰ লগত হ'ব সেইটো মই বিচাৰি আছোঁ। যদি আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে মোৰ লগত বিচাৰিছে, যে মই জানামতে তাত এজন কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থী আছে, নিৰ্দলৰ এজন প্ৰাৰ্থী আছে, নিৰ্দলৰ আৰু দুজন। যে আমার বাড়ি থেকে DSA গ্রাউন্ড আসতে প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট লাগে, সেখানে আমাদের 2.5 ঘন্টা লাগলো। 2.5 ঘন্টা লাগার কারণটা হলো যে জনসমাগম, জনসমুদ্র হয়েছে, জনগণের এত সমর্থন, এত ভালোবাসা, সেটা আমি গত কিছুদিন ধরে আমি দেখে আসছি। আর সেই জনগণের ভালোবাসা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এইবার ভারতীয় জনতা পার্টি জয় নিশ্চিত হয়ে গেছে। আর একজন তো দাঁড়াবেনি, আর উনি যে দাঁড়াচ্ছেন সেটা কিন্তু আমি কোনো চিন্তা করছি না, বা আমাদের দলের কার্যকর্তা বন্ধুরা কেউ চিন্তা করছে না। আমাদের বুথ স্তরের কার্যকর্তারা যারা রয়েছেন ওনাদেরও কোনো চিন্তা নেই সে ব্যাপারে। ওনারা সবাই জানেন যে এবার আমাদের বিজেপি জয় নিশ্চিত। सोनाई विधानसभा केंद्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार करीमुद्दीन बड़भुइया ने अपने समर्थकों को लेकर मनोनयन पत्र दाखिल किया। सोनाई विधानसभा केंद्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार करीमुद्दीन बड़भुइया के साथ कांग्रेस के उम्मीदवार आमिरुल हक लश्कर की कांटे की टक्कर होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। दोनों ने अपने अपने तौर पे अपने समर्थकों को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय में विधानसभा चुनाव के मनोनयन पत्र दाखिल तो किए, लेकिन विजय किसकी होगी इस बात पर अब भी सवालिया निशान लगा हुआ है, क्योंकि दोनों के बीच घमासान कांटे की टक्कर होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। AIUDF দলে ছিলেন এবং সেখানে একটা ভোট ব্যাংক ছিল, সেটা এখন কোন দিকে পরিবর্তিত হবে? কংগ্রেস আমার সঙ্গে, AIUDF আমার সঙ্গে, বিজেপি তো আছেই মিত্রজোট হিসেবে, AGP পিছনে আছে, ওনারা 3 দল সামনে আছে। ফলে আপনার কত ব্যবধান হবে জানি না, সময়ের মানুষ ঠিক করবেন আসামের হাইয়েস্ট হবে না সেকেন্ড হাইয়েস্ট হবে। পার্টনার ডিজিটালের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। बराकबली इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा टेंट हाउस संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से पिछले दिनों शिलचर के भूतपूर्व सांसद तथा
वर्तमान भाजपा दल के विधायक पद के उम्मीदवार राजीव रॉय के साथ पैसे के लेन देन को लेकर प्रेस मीट तथा दूसरी बार पत्रकार सम्मेलन भी आयोजित किया गया। आरोप प्रत्यारोप के पीछे छोड़ कई कार्रवाई भी किए गए। इधर व्यापारी संगठन का कहना था कि राजीव राय के समक्ष 49 लाख रुपए व्यापारी संगठन के कार्यकर्ता तथा संगठन के सभापति जय बर्दिया दे चुके हैं और उनका बकाया बाकी है। आरोप प्रत्यारोप को पीछे छोड़ भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पत्रकार सम्मेलन के जरिए संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया गया और लगाए गए सभी आरोपों का खंडन भी किया गया। लेकिन पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब देने में वे लोग व्यर्थ रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर जय बर्दिया किसी भी प्रकार के पैसा पाते हैं या फिर बकाया पड़ा हुआ है तो इसका सबूत क्या है, और अगर सबूत नहीं है तो ऐसे नाजुक हालात में वे किसी विधायक पद के उम्मीदवार पर अपना आरोप नहीं लगा सकते। আমরা একটু দেরি হয়েছে, এটার লাগি আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। অ্যাকচুয়ালি অলমোস্ট 1 ঘন্টা দেরি হয়ে গেছে, পুরো শহরেই জাম চলে আছে, তাইতেও আমার একটু দেরি হয়েছে। যাই হোক, এটার লাগি আমরা সরি আপনাদের কাছে। আর হয়েছে পার্টির তরফ থেকে এটার লাগি যে আপনারা সবাই জানোই আজকে নমিনেশন সাবমিশন হয়েছে, তো এই উপলক্ষে আমরা কিছুটা কথা কইব। আমরা সঙ্গে আছে আমার শিলচর বিধানসভা সমষ্টির 3 মন্ডলের মাননীয় সভাপতিগণ হীরক চৌধুরী মধ্য শহর, আমার নিউ শিলচর দুলাল দাস এবং আমার শিলচর ব্লক মন্ডল প্রেসিডেন্ট টিকলু দাস। আমরা সবাই শিলচর বিধানসভা সমষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যকর্তা এবং মন্ডল সভাপতিগণ, আর জেলার পক্ষ থেকে আমি আছি আপনাদের সামনে। তো প্রথমে আমরা আপনাদের স্বাগত জানাই এবং আপনাদের মাধ্যমে সমগ্র কাছাড়বাসী জনগণকে ধন্যবাদ জানাই আমরা যে আজকে যে এই নমিনেশন সাবমিশন যেটা হয়েছে খুব সুন্দর এবং শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সম্পূর্ণ কাছাড় জেলার মানুষ আজকে এই নমিনেশন সাবমিশনের সময় যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, আমাদের দলীয় প্রার্থীদেরকে উৎসাহ জুগিয়েছেন, তার জন্য আমরা সমগ্র কাছাড়বাসীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই দলের পক্ষ থেকে, ভারতীয় জনতা পার্টি কাছাড় জেলা পক্ষ থেকে এবং শিলচর বিধানসভার পক্ষ থেকে। দ্বিতীয়ত একটি বিষয় গতকালকে আমাদের সবার সামনে এসছে, আপনারা সবাই জানেন শিলচরের আমাদের মাননীয় প্রার্থী ওনার সম্পর্কে যারা টেন্ট হাউসের যারা ব্যবসায়ীরা রয়েছেন, বন্ধুরা রয়েছেন, ওনারা একটা অভিযোগ এনেছিলেন পরশুদিন মাননীয় জেলা সভাপতির কাছে, এবং মাননীয় জেলা সভাপতি তখন হয়তো ছিলেন না, মাননীয় জেলা সভাপতি বলেছিলেন যে এই বিষয়টা উনি কথা বলবেন, কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেই অ্যাপ্লিকেশনটা দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ওনারা একটা প্রেস মিট করে আর আমাদের প্রার্থীর বিরুদ্ধে সেই এলিগেশনটা এনেছে। তো আমরা যেহেতু এখন ইলেকশনের সময়, তো আমরা ভেবেছিলাম যে মাননীয় জেলা সভাপতিও ভেবেছিলেন যে এই বিষয়টা যেহেতু একটা কমপ্লেন এসছে, তো আমরা বসে আলাপ আলোচনা করে ব্যাপারটা কি আছে সেটা বুঝার চেষ্টা করব। কিন্তু দেখা গেল যে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়ার সাথে সাথেই বা কমপ্লেন দেওয়ার সাথে সাথেই ওনারা সাংবাদিক সম্মেলন করে আর জিনিসটাকে আমাদের মনে হয়েছে, শুধু আমাদের নয়, দুদিন থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতেও আসছে সেই বিষয়টা, শিলচরের সচেতন ভোটাররা সেই বিষয়টি নিয়ে অনেক কমেন্টও করেছেন। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেছি যে এই সময়ে এই জিনিসটা করাটা ঠিক হয়নি। আমরাও বলতে চাই আপনাদের মাধ্যমে সেই টেন্ট হাউসের যারা ওনাররা রয়েছেন, মালিকরা রয়েছেন, যে যদি কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা দলের সভাপতির সাথে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করেও সেটা সমাধান করা যেতে পারে। কিন্তু এইভাবে প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর আর এই ধরনের জিনিস নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থীর কে টার্গেট করাটা আমার মনে হয় এই মুহূর্তে ঠিক হয়নি। এবং যদি এই ধরনের কোনো লেনদেন পয়সার দাবি থাকেও, ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই আমরা ব্যবসা করি, সাংবাদিক বন্ধুরাও হয়তো আপনারাও অনেক জায়গায় অনেক সময় ব্যবসা করেন,
ব্যক্তিগতভাবে লেনদেন অনেক সময় থাকে, কিন্তু সেটা ইলেকশন নির্বাচন ডিক্লেয়ার হওয়ার পর, প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর এভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করাটা একটা আমাদের মনে হয়েছে যে এটার মধ্যে একটা হয়তো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কিছুটা থাকতে পারে। তো সেই জন্য আমরা দলের পক্ষ থেকে এই যে যে জিনিসটা করা হয়েছে সেটাকে আমরা নিন্দা জানাই, এবং তৎসঙ্গে আমরা যে ওনার যারা রয়েছেন, টেন্ট হাউসের যারা ওনার যারা রয়েছেন, আমরা তাদেরকে অনুরোধ করব যদি এই ধরনের কোনো ব্যক্তিগত লেনদেন বা দেনা পাওনার হিসাব থাকে তাহলে নির্বাচনের সময় হোক বা নির্বাচনের পরে হোক এটা নিয়ে বসে আলোচনা করা যেতেই পারে। আমরা রাজদীপ রায় মহাশয় গতকালকে ওনার বক্তব্যে উনি বলেছেন যে এই ধরনের কোনো লেনদেন ওনার সাথে হয়নি। ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন নামে একটি সংগঠন বিগত 3 বছর আগে এখানে শিলচর সিলেট মৈত্রী উৎসব করেছিল। সেই উৎসবের গোটা কাজটা হয়তো কোনো এক টেন্ট হাউসকে দেওয়া হয়েছিল, ওনারকে দেওয়া হয়েছিল, এবং সেই কাজের যে ফিক্স হয়েছিল যে রেট, সেই রেটটা তারা মিটিয়ে দিয়েছেন এ ধরনের আমাদের কাছে সূচনা রয়েছে। এবং এছাড়া আর কোনো লেনদেন যদি ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত স্তরে হয়ে থাকে সেটা আমাদের জানা নেই। তবে রাজদীপ রায় কালকে যেহেতু নিজেই বলেছেন এই ধরনের কোনো কিছু হয়নি বা ওনারও সেই ধরনের কিছু জানা নেই, তো আমার মনে হয় এই বিষয়টাকে রাজনৈতিক রং না দিয়ে, এবং সেই টেন্ট হাউস ওনারদেরকেও আমরা অনুরোধ করব, আমার মনে হয় এটাতে কোনো বিরোধী রাজনীতিক ষড়যন্ত্র হতে পারে। তো আমার অনুরোধ থাকবে সবাইকে তারা যেন এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে পা না দেন, কারণ বিগত দিনে ওনারা সব জায়গাতেই আমাদের দলকে সহযোগিতা করেছেন। আগামী দিনেও আমরা ওনাদের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করব। যদি কোনো এই ধরনের কোনো ভুল বুঝাবুঝি থাকে তাহলে আমরা সেটা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, মাননীয় জেলা সভাপতিও সেটা বলেছেন যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটা শেষ করা যেতে পারে। তো আপনাদের মাধ্যমে আজকে এই মেসেজটা দেওয়ার অর্থই হলো এটা, যেহেতু ওনারা একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন এবং শিলচরের মানুষ সেটা দেখেছেন, তাই একটা প্রশ্ন আমাদের দলের উপরও আসছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি এই ব্যাপারে কিছু বলছে না কেন। সেই উদ্দেশ্যে আজকে দলের অবস্থানটা পরিষ্কার করার জন্য আমরা আপনাদের কাছে এসেছি, এবং আপনাদের মাধ্যমে এই মেসেজটা আমরা দিতে চাই যে এখন যেহেতু নির্বাচন ঘোষণা হয়েছে, প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে, সেই অবস্থায় এই ব্যক্তিগত যদি কোনো দেনা পাওনার হিসাব থাকে সেটা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষ করলে ভালো হবে। আর এই যে সাংবাদিক সম্মেলন তারা করেছেন বা কমপ্লেন যেটা দিয়েছেন সেটা যদি আর 2 মাস আগে দিতেন, বা যেহেতু 3-4 বছর হয়ে গেছে, ওনারা যদি তার আগে যদি এইভাবে সাংবাদিক সম্মেলন করতেন তাহলে আমার মনে হয় এটাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে আমাদের মনে হতো না। কিন্তু যেহেতু প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর ওনারা করেছেন, সেজন্য আমাদের মনে হয়েছে এটা একটা রাজনৈতিক কোনো ষড়যন্ত্র হতে পারে। তো আমাদের অনুরোধ সবাইকে যে এইটা নিয়ে রাজনীতি না করার জন্য, এবং সেই টেন্ট হাউস ওনারদেরকেও আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে যে আমরা বিগত দিনেও ওনারা যেভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন, আগামী দিনেও আমরা ওনাদের সহযোগিতা চাই। এবং প্রার্থী রাজদীপ রায়ের যে ভাবমূর্তি আপনারা সবাই জানেন, বিগত 5 বছর উনি শিলচরের সাংসদ ছিলেন, এবং শিলচরের সাংসদ থাকা অবস্থায় কোনো ধরনের কোনো অভিযোগ ওনার বিরুদ্ধে নেই এই দুর্নীতির। তো ঠিক সেই অবস্থায় আমরা জানি ওনাকে একজন স্বচ্ছ প্রার্থী এবং ব্যক্তি হিসাবে, সেই হিসাবে আমরা এই অনুরোধটা আপনাদের মাধ্যমে শিলচরবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকে আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। এবার যদি আপনাদের কোনো দলের ভিতরে আমাদের কোনো রাজনীতিক কোনো ষড়যন্ত্র নেই, আমাদের দল একত্রিত রয়েছে, এবং আপনারা সবাই দেখেছেন আজকে যখন আমরা নমিনেশন সাবমিট করেছি সবাই একত্রিত ভাবেই আমরা সেই সাবমিশনে আমরা গিয়েছিলাম। দলের মধ্যে আমাদের কোনো কিছু নেই। যদি কোনো ধরনের কোনো রাজনীতি, আমি বলিনি যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রই হয়েছে, এটা হতে পারে তার মধ্যে কোনো রাজনৈতিক, যেহেতু এখন ইলেকশনের পিরিয়ড চলছে সেই কারণে হতে পারে কোনো না কোনো রাজনীতি ষড়যন্ত্র, হয়তো তারাও বুঝতে পারেননি, এটাও হতে পারে যে ওনারাও হয়তো সেটা বুঝতে পারেননি। এই সময় আমরা স্থান কাল এবং পাত্র অনুযায়ী আমরা যদি দেখি তাহলে সময়টা এই ঘটনাটা ঘটানোর সময়ে এটা উপযুক্ত নয় বলে আমার মনে হয়েছে বা আমাদের মনে হয়েছে। তো এখন আমার 3 মণ্ডল সভাপতিরা রয়েছেন, ওনারাও কিছু বলবেন, তারপর আপনাদের যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা সেই প্রশ্ন করতে পারবেন। নমস্কার সাংবাদিক বন্ধুরা, আজকে আপনারা জানেন ভারতীয় জনতা পার্টি শিলচর বিধানসভা চক্রের আমাদের সম্মানীয়
বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ডক্টর রাজদীপ রায় মহাশয় আজকে নমিনেশন জমা দিয়েছেন এবং আমরা 3টি মণ্ডলের কার্যকর্তারা প্রথম আমরা ওনার বাড়িতে গিয়ে উনি মন্দিরে গিয়েছেন, অনেক মন্দিরে গিয়েছেন, তারপর পদযাত্রার মাধ্যমে আমরা টিএসএ গ্রাউন্ডে পৌঁছেছি। তারপর আমাদের সম্মানীয় রাজ্যিক সভাপতি এসেছেন বা বাকি আমাদের কনস্টিটুয়েন্সির যারা বিজেপি মনোনীত প্রার্থী আছেন ওনারা সবাই মিলে একটা সভা হয়েছে, সুন্দর সভা হয়েছে। তারপর আমরা সবাই পদযাত্রার মাধ্যমে আমাদের ডিসি অফিসে গিয়ে আমাদের সব প্রার্থী আজকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাই আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টির কাছাড় জেলার পক্ষে আজকে একটা বিশেষ দিন। আর আজকে যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির শিলচর বিধানসভা চক্রের যিনি প্রার্থী ওনার সম্বন্ধে একটা অভিযোগ টেন্ট হাউসের যারা ওনাররা আছেন ওনাদের অ্যাসোসিয়েশন করেছেন। তো আমার ব্যক্তিগতভাবে মানে আমি মনে করি যে আমি শিলচরবাসী হিসাবে, শুধু ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা নয়, শিলচরবাসী হিসাবে যে আমি আজ পর্যন্ত কোনোদিন দেখিনি যে একজন প্রার্থী নমিনেশন দিয়েছেন তারপর ওনারা এসে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হিসাবে ওনারা এসে আজকে অভিযোগ করেছেন। তারপর আমরা আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে প্রথমে আমাদের সম্মানীয় জেলা সভাপতি রূপম সাহার কাছে ওরা একটা পত্র দিয়েছেন, তখন রূপম সাহা হয়তো ছিলেন না, তারপর উনি বলেছেন যে আমি এটা দেখছি। কিন্তু দেখার কিছু সময় পরেই ওনারা নমিনেট কাগজটা আমাদের জেলা সভাপতির উদ্দেশ্যে দেওয়ার পরেই ওরা একটা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। এটা আমার কাছে কোনোদিন ভালো লাগেনি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সৈনিক না, আমি শিলচরবাসী হিসাবে এইরকম কোনোদিন একজন প্রার্থী যে কোনো দলের প্রার্থী আমার জানা নেই যে নমিনেশন দিয়েছেন তারপর আমি অভিযোগ এনেছি। এবং আমাদের সম্মানীয় শিলচর কেন্দ্রের প্রার্থী ডক্টর রাজদীপ রায় আপনারা জানেন, আপনাদের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে আমার সঙ্গে কোনো টাকা পয়সা ওদের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে কোনো আমার লেনদেন হয় নাই বা ওরা কোনো টাকা পয়সা পায়নি, উনি একদম সোশ্যাল মিডিয়ায় সবাইকে বলেছেন। তারপর আবার গতকালও দেখেছি এই টেন্ট হাউস ওনার অ্যাসোসিয়েশনরা ওনারা আবার প্রেস কনফারেন্স করেছেন। তো আমার এটা মনে হয় যে একটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং যে দল ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দল ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতীয় জনতা পার্টি দেশকে মা বলে অভিহিত করে এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো প্রার্থী বা কোনো কার্যকর্তা আমার মনে হয় এইসব ব্যাপারে কোনোদিন জড়িত থাকে না। আমরা সবসময় দেশকে মা বলে অভিহিত করি। তো এটা আমার কাছে একটা গভীর রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র লেগেছে এবং শিলচর সমষ্টির সম্মানীয় আমাদের বিজেপির প্রার্থীকে বদনাম করার জন্য একটা করা হয়েছে। তো धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। शिलचर विधानसभा आसन में डॉक्टर राजदीप राय ने भाजपा दल की ओर से विधायक पद के लिए जमा किया मनोनयन पत्र, समर्थकों में देखी गई उत्साह की दौड़। जिला कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार अभिजीत पाल ने विधायक पद के मनोनयन पत्र जिला उपायुक्त कार्यालय में किया जमा, समर्थकों में देखी गई हर्षोल्लास की दौड़। उदालपुर विधानसभा केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार तापस दास, कांग्रेस के उम्मीदवार अजीत सिंह तथा भाजपा के उम्मीदवार राजदीप गोला के बीच हो सकती है खास टक्कर, एक दूसरे के मत गणना में पड़ सकती है प्रभाव। सांसद सुष्मिता देव के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस की ओर से दाखिल किया गया मनोनयन पत्र लखीपुर विधानसभा केंद्र में तथा धोलाई विधानसभा केंद्र में तृणमूल के उम्मीदवार होने पर लोगों में छाई हुई है खुशी की दौड़। लखीपुर विधानसभा केंद्र में कौशिक राय ने अपने बहुत सारे समर्थकों को लेकर वर्णाढ्य भव्य रैली के जरिए राज्य सभापति विजय हजारिका की मौजूदगी में दाखिल किया मनोनयन पत्र। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।